إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. أحبة الكرام، فما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخنا صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نعم، ما شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نذر رجل إليه. رواه أحمد. طيب، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا الحديث يسمى حديثا ماذا؟ نعم، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال النبي قال الله كذا وكذا، قدسي. نعم، هذا حديث قدسي. طيب، فهذا الحديث يدلنا على أنه من أعظم ما ينافي التوحيد، من أعظم ما ينافي التوحيد مراءة الناس، الرياء والسمعة والتسميع، مراءة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم إيانا، أو العمل لأجل الدنيا. طيب، إذن مراءة الناس وطلب مدحهم
والعمل لأجل الدنيا من العبادات يعني لأجل الدنيا هذا من أعظم ما ينافي التوحيد وهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. Donc, dans ce hadith rapporté par le compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu, marfou'an, que signifie ce terme, Iwan? Marfou'an, quand on dit selon Abu Huraira, marfou'an, ça signifie quoi marfou'an? Bilal? C'est une parole du prophète sallallahu Voilà. Et rufi'a ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que là, Abu Huraira, il va rapporter un hadith du prophète. Marfou'an. Non, c'est pas soulevé ici, c'est élevé. C'est-à-dire élevé jusqu'au prophète. C'est-à-dire que la parole est une parole du prophète. Alayhi salatu wassalam. Ça, c'est un terme conventionnel qu'il faut connaître. D'accord? Marfou'an. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit. Allah a dit. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a dit, Iwan, comment il s'appelle ce genre de hadith? Qudsi. C'est un hadith Qudusi ou Qudsi. D'accord? Donc il dit Allah a dit. Je suis l'associé qui se passe le plus d'être associé. Je suis parmi les associés, parmi ceux qu'on associe, celui qui se passe le plus d'être associé. Bien sûr, Allah Tabarak wa Ta'ala n'a pas d'associé. Il ne peut être associé à qui que ce soit. Mais les gens, ou certaines créatures, associent à Allah Tabarak wa Ta'ala. Associent à Allah Tabarak wa Ta'ala. Dans la seigneurie, Rububiyya, ou dans l'Ubudiyya, l'adoration, ou l'Uluhiyya, la divinité, ou l'Asma wa Sifat, dans les noms et attributs d'Allah. C'est pour cela qu'Allah dit Ana aghna shuraka ani shirk. Parmi tous les associés que vous me donnez, je suis celui qui se passe le plus d'être associé. Vos créatures que vous m'avez associées, certainement elles ont besoin d'être associées à des associés. Elles ont besoin d'association. L'être humain il a besoin d'être associé dans ce qu'il fait. Dans les choses de la dunya, mathalan, eh bien, des fois, parfois, tout seul, il n'arrivera pas à avancer. Il sera obligé de s'associer à des gens pour avancer. Vous voyez, comme ils disent, seul, on va plus vite, mais en groupe, on va plus loin. Seul, on va plus vite, mais quand on est associé aux bonnes personnes, on va plus loin. Mais Allah Tabarak wa Ta'ala, il n'est pas comme les créatures. Il n'est pas comparable aux créatures. Et rien ne les ressemble. C'est pour ça qu'il dit Ana aghna shuraka ani shirk. Parmi ceux que vous vous associez et ceux que vous m'associez, je suis celui qui se passe le plus dans l'envoi. Je n'ai pas besoin d'être associé à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Puis il dit Man amila amalan, celui qui fait une œuvre ashraka ma'i fihi ghayri, dans laquelle il m'associe quelqu'un ou quelque chose, taraktuhu wa shirka. Je l'abandonne, je le délaisse, lui et son acte. Et son acte d'association. Taraktuhu huwa wa shirkahu. Et donc ce hadith, al-Qudsi, nous indique que font partie des choses qui s'opposent le plus au tawhid. Des choses qui s'opposent et qui contredisent le plus le monothéisme, l'unicisation d'Allah Tabarak wa Ta'ala, eh bien, mura'at al-nas, l'ostentation. Le fait de faire les choses, de faire ces adorations-là pour être vu des gens. Ou alors faire une chose
en recherchant les compliments, les éloges, les louanges des gens. Ou faire des choses en recherchant la gloire auprès des gens et la réputation auprès des gens. Ta'dhimun. Être glorifié, être grandifié, être vénéré, respecté par les gens. Ces choses-là également contredisent et s'opposent au tawhid, s'opposent à la parole La ilaha illallah. أنت تقول لا إله إلا الله فلا تطلب تعظيم الناس بعبادتك. Toi tu dis La ilaha illallah, ne recherche pas quoi que ce soit auprès des gens. Ne recherche rien. Toi qui dis La ilaha illallah, ne recherche pas les compliments des gens. Ne cherche rien. Ne cherche pas à ce que les gens disent un tel est bon, un tel est généreux, un tel est intelligent, un tel craint Allah, un tel est gentil, un tel est ceci et cela. Ne recherche pas cela. Et également ne recherche pas, à travers ton acte d'adoration, un intérêt de ce bas monde, un intérêt de cette dunya. Et sans aucun doute que l'amour des gens pour toi, les compliments des gens, font partie des intérêts de la dunya. Mais parmi ces intérêts-là, l'argent, une fonction, une place, toutes ces choses-là, matérielles, qui font partie des intérêts de la dunya. Car cela va venir entacher, va abîmer ton ikhlas, qui est le fait de purifier toutes tes œuvres de toute impureté de shirk. هذا هو الإخلاص. تصفية العمل من كل شوائب الشرك. D'accord? C'est ça l'ikhlas. C'est que tu purifies toutes tes œuvres. Tu les purifies et tu enlèves toute forme, toute tâche. La moindre tâche de shirk, tu l'enlèves. Que ce soit du shirk asghar ou akbar. Mineur ou majeur, tu l'enlèves. Ça, l'ikhlas. Donc l'ikhlas, comme on a dit la semaine dernière, n'est pas quelque chose qui est facilement faisable et qui est acquise. C'est pas quelque chose d'acquis. C'est pas une garantie que tu meurs sur l'ikhlas. Ça veut dire que c'est une chose que tu dois travailler tout le temps. Tout le temps, tu travailles dessus, l'ikhlas. Taïeb. Parce que le shaitan, lui, il ne va pas te lâcher jusqu'à ton dernier souffle. Le shaitan, il ne va pas te lâcher. Le shaitan, il va t'attaquer, premièrement, avant que tu fasses al-ibadah. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, ne la fais pas à l'adoration. Ne prie pas. Ne jeûne pas. Ne lis pas. Ne récite pas. Ne fais pas l'adhan. Ne fais pas l'iqama. Pourquoi il te dit ça? Il te dit parce que si tu le fais, tu vas faire preuve de riya, d'ostentation. Donc lui, il va t'attaquer avant. Mais le but, lui, c'est pas que tu fasses pas riya. Il s'en fiche, lui, que tu fasses pas riya. Au contraire, ça l'arrange que tu fasses riya. Le but, c'est que tu fasses rien. Tu fasses pas d'ibadah. Jusqu'au final, tu ne fais plus rien. Ni tu pries, ni tu lis, ni tu apprends, ni tu viens à la mosquée, tu ne fais plus rien. Soi-disant par peur d'ostentation. Quel shaitan. Mais la ruse du shaitan, elle est faible pour celui qui a du ilm. Pour celui qui a de la science, elle est faible sa ruse. Alhamdulillah. Taïeb. Et donc, toutes ces choses dont on a parlé, elles contredisent donc l'ikhlas ou le tawhid de la personne. Walid, tu veux dire quelque chose? Des fois, tu as répondu juste avant de faire une adoration, il va t'attaquer, te dire. Subhanallah, tu vois, c'est pour ça des fois patienter un peu. Et il va t'attaquer aussi pendant l'ibadah. Pendant l'adoration, comme il va t'attaquer après l'adoration. Et on le verra après, Inch'Allah. Quand tu ressens de l'ostentation, pendant,
في أثناء صلاتك. Qu'est-ce que tu fais? Pendant ta prière, مثلا. Ou pendant que tu donnes une sadaqa. Au début, يعني صدقتك خالصة لله تبارك وتعالى. تعطي صدقتك. Mais pendant que tu donnes, Shaitan il vient. Et il te dit, regarde, il y a un tel. Il te regarde. Foulan, yarak. Ou pendant que tu pries, tu te trouves في الصلاة خالص لله مخلص. Tu rentres en prière, Allah, tu es مخلص, machallah. Mais أثناء الصلاة, tu rentres dans la mosquée, tu étais tout seul. D'accord? Tu arrives en premier, machallah, tu as ouvert la mosquée, tout seul. Tout seul, tu es مخلص, machallah. Allahu Akbar, avec Allah, il n'y a que toi et Allah. Du coup, tu entends la porte. Tu entends quelqu'un monter. Il y a une personne qui rentre dans la mosquée. C'est là que Shaitan est bien. Il dit, il y a quelqu'un, vas-y, prie mieux qu'au début. Tu priais pas bien. Montre-lui que tu sais prier. Montre-lui. أعطل في ركوعك، أعطل في سجودك، أعطل في قراءتك، تلاوتك. أعطل. Prolonge ton inclinaison, prolonge ta prosternation, prolonge ta lecture. Puis un deuxième miracle, un troisième miracle, un quatrième miracle, et là encore plus. Comment on doit réagir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui se passe? Si on se laisse aller, est-ce que notre prière elle est valide? Si on combat, est-ce qu'elle est valide aussi? Qu'est-ce qui se passe? Et après l'adoration, il vient aussi après l'adoration. Après l'adoration, tu as prié chez toi qiyam al-layl, et le lendemain il vient. Dis-le un peu aux gens. Il y en a beaucoup, ils sont atteints par cette maladie. Il y en a, ils n'arrivent pas à garder. Ils n'arrivent pas à garder. Et par exemple, ils ont donné, ils ont aidé, je sais pas, un pauvre, un miskin. Personne ne le sait, il n'y a que lui, le miskin, qui le sait. Shaitan lui-même dit, dis-le aux gens. Dis-le, ce que tu as fait, c'est bien. Pour ça, ils disent que tu es quelqu'un de bien, machallah. Ils n'arrivent pas à regarder. Et ça, c'est faire attention aussi sur ça, parce que ça peut annuler ton acte. Ça peut annuler ce que tu as fait. Alors qu'au départ, ce que tu as fait était pur pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais Shaitan, il va faire en sorte que cela soit invalide. Avant, pendant et après. On va voir après, Inch'Allah, bitafsil. وأعلم أن الرياء فيه تفصيل إذن. فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس، إن الباعث الحامل الأول في الأصل هو مراءاة الناس، الرياء، واستمر على هذا القصد الفاسد، فعمله هذا حابط باطل، وهو الشرك الأصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. Il faut savoir que l'ostentation est une chose qui demande d'être détaillée. Si la motivation première de la personne, lorsqu'elle commence, ou même avant même de commencer l'acte d'adoration, sa motivation c'est quoi? C'est l'ostentation. C'est pas de plaire à Allah, c'est pas d'être élevé au paradis auprès d'Allah, c'est pas de gagner le paradis d'Allah, mais c'est d'être ostentatoire. Et elle continue sur cela pendant toute son adoration. Est-ce que son acte est valide? Non. Son acte n'est pas valide. Parce qu'il est rentré dans l'adoration riya'an. Wa kharaja minhu riya'an. واستمر أثناء عبادته رياء. Du début à la fin. Son acte n'est pas valide. Son acte n'est pas valide. Et c'est quoi le jugement? C'est du shirk mineur ou majeur? Asghar. C'est du shirk mineur. À condition, bien sûr, qu'il fait la chose pour Allah. يعني يصلي رياء لكن يصلي لله تبارك وتعالى, bien sûr. D'accord? Donc il a associé Allah en fait dans ses motivations. D'accord? Il rentre en prière, sa motivation c'est l'ostentation, mais bien sûr quand il prie Allah.
subhanahu wa ta'ala. Donc il a associé Allah tabaraka wa ta'ala aux créatures. هذا هو الشرك الأصغر. Mais celui qui fait ça, on craint pour lui que cela le mène petit à petit vers le shirk akbar, le shirk majeur. Parce que les ulama, on le verra après, Inch'Allah. Parce que les ulama, ils disent que celui dont la seule motivation, c'est les gens. La seule motivation, c'est les gens. ولا يلتفت إلى وجه الله تبارك وتعالى تماما. Il n'a aucune motivation de plaire à Allah تبارك وتعالى. هذا شيء آخر. هذا شيء آخر. يعني lui, il a aucune motivation de plaire à Allah. Il ne prie que pour les gens, c'est tout. Il ne prie que pour les gens. هذا لا يكاد يصدر عن المؤمن. En vérité, ça c'est pratiquement impossible de la part d'un croyant. C'est pas possible que quelqu'un ne prie pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne prie que pour les gens. Mais si ça existe, ça sera du shirk akbar. Si cela arrive chez une personne, c'est du shirk akbar. Normalement, ça ne provient pas d'un croyant. Ça provient d'un hypocrite. Il n'y a qu'un hypocrite qui peut faire ça. جيد؟ المهم. ثانيا، وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله. إن الباعث الحامل العمل إرادة وجه الله تبارك وتعالى مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. Celui dont la motivation est de plaire à Allah, mais aussi de se montrer aux gens. Mais aussi de se montrer aux gens. Jaïd. Et il ne repousse pas cette ostentation-là durant son adoration. Celui-là, les textes nous montrent également que son acte n'est pas valide. Son acte sera rejeté. لأن هذا الشرك أصغر كذلك. Car c'est aussi du shirk mineur. وإن كان الحامل للعبد وجه الله وحده ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله فإن دفعه وخلص إخلاصه لله تبارك وتعالى لم يضره وإن ساكن واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء وتقاوم من عمل الله وما خالطه من شائبة الرياء. Et une autre situation, celui dont la motivation première est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il est rentré en prière que pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais l'ostentation, on a dit comme tout à l'heure, elle est venue pendant la prière. Pendant la prière, après son entrée en prière. S'il la combat, s'il combat cette ostentation, et il purifie son intention, alors il renouvelle son intention, et il enlève cette tâche, cette impureté de shirk, eh bien cela ne lui causera aucun tort. Et sa prière sera valide, son acte sera valide. Mais s'il se laisse aller, au contraire, cela lui fait du bien de rester comme cela dans l'ostentation, eh bien son acte sera bien sûr diminué. Taïeb. Et cela arrive à celui qui a une foi qui est faible et une sincérité qui est faible. Jaïd. Donc on comprend par là que la sincérité, l'ikhlas et la foi de la personne dépend de l'ostentation ou pas de la personne dans son cœur. Donc plus la personne sera ostentatoire et moins sa foi sera grande et moins sa sincérité pour Allah tabaraka wa ta'ala sera grande. Et à l'inverse, celui qui n'est pas ostentatoire, cela est
est un marqueur de sa foi qui est grande et de sa forte sincérité vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. نعيد والرياء إخوتي في الله آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواتر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله على دفعها لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. Et donc on voit que l'ostentation, ikhwati fillah, n'est surtout pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il n'est pas quelque chose pour laquelle on doit fermer les yeux ou négliger. Au contraire, wallahi, c'est un fléau très grave. Un fléau très grave. Qui a besoin donc d'être surveillé tout le temps, d'une grande surveillance. Et d'entraîner sa personne tout le temps, à l'ikhlas, à être sincère, à être purement sincère, exclusivement sincère pour son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc, de lutter contre son ego, de lutter contre sa personne dans le fait de repousser toute forme d'ostentation, ou tout risque d'ostentation, ou toute demande, des intérêts de cette dunya à travers une adoration. Et pour cela, donc, il faudra notamment demander l'aide à Allah. Demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est important de bien comprendre la sourate al-Fatiha. À chaque fois que tu récites cette sourate, tu dois savoir que tu es en train de demander à Allah tabarak wa ta'ala ça. Tu lui demandes qu'il t'aide dans ton ikhlas. Tu lui demandes qu'il t'aide dans ton tawhid. Dans quel verset tu demandes ça? Dans Al-Fatiha. في أي آية من الفاتحة تطلب العون؟ أحسنت. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين في عبادتنا إياك يا الله تبارك وتعالى، أي في توحيدنا إياك، في توحيدنا إياك، في إخلاصنا لك يا الله تبارك وتعالى. C'est ça qu'on demande quand on dit إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul à qui nous demandons de l'aide. C'est-à-dire à toi seul nous te demandons de nous aider dans notre tawhid pour toi. À toi seul, nous demandons de nous aider dans notre sincérité exclusive pour toi, ya Allah. Donc, il est très important. Donc, Allah, tabarak wa ta'ala, regardez comment il est rahim envers nous. Il nous fait réciter à chaque raka'a cette dua parce qu'il sait qu'on a besoin qu'il nous aide. Et il sait que l'ostentation un danger très grave pour nous. Et il sait qu'on tombe très facilement dedans. Il sait qu'on tombe très facilement dedans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il a dit, il a comparé en le qualifiant de shirkun asghar ou shirkun khafi. Shirkun khafi. De l'association cachée, parce qu'elle est tellement cachée parfois que la personne ne sait même pas qu'elle est tombée dans le riya, ou qu'elle est tombée dans un shirk, ou qu'elle est tombée dans le shirk. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font de l'ostentation, qui savent qu'ils ont été ostentatoires, mais ils n'ont pas conscience que c'est du shirk. Ils n'ont pas conscience que c'est du shirk. Ils pensent que c'est un péché parmi tant d'autres. Mais ce n'est pas un péché parmi tant d'autres, car c'est du shirk. Et Allah tabarak wa ta'ala la yaghfir an yushraka bih. Et Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe. Donc qu'est-ce que ça veut dire, khatifillah? Est-ce que ça veut dire que celui qui meurt sur riya, yani Allah tabarak wa ta'ala ne le fera jamais entrer au paradis? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Car Allah dit, Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'Allah ne pardonne pas
Et ouais. C'est-à-dire que si une personne elle demande pardon, il peut espérer être pardonné. Non, on parle de celui qui est mort sur le shirk, sur le riya, l'ostentation. Celui qui est mort sur l'ostentation. Allah ne pardonne pas, on a dit. Ça veut dire qu'il ne rentre pas au paradis. Donc celui qui meurt sur du shirk mineur n'entre pas au paradis. S'il n'entre pas au paradis, ça veut dire qu'il sort de l'islam. Ça veut dire que Allah tabarak wa ta'ala le punira et le châtiera pour son shirk asghar. Et il ira en enfer. Même s'il a plus de hasanat que de sayyi'at. Même s'il a plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Mais le fait qu'il soit mort sur du shirk mineur, Allah tabarak wa ta'ala le punira en enfer le temps qu'il voudra. Pendant le temps qu'il voudra. Et ensuite, vu que quand même il avait la base de la foi qui est tawhid, parce que le shirk asghar n'annule pas le tawhid. C'est l'une des différences entre le mineur et le majeur. Le majeur annule le tawhid. L'asghar la yubtil le tawhid. Mais, comme Allah dit, Inna Allah la yashraka bihi, eh bien, il sera châtié, puis il sortira de l'enfer quand Allah le voudra. Contrairement aux péchés capitaux, les péchés majeurs, même celui qui meurt dessus, sur un péché majeur, il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne. Et ne le mette pas en enfer. Et qu'il aille au paradis avec le premier groupe. Mais le shirk asghar là. وهذا هو الراجح من الأقوال إن شاء الله تعالى. طيب. Donc on disait, il faut demander l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il te préserve de l'ostentation. Et quand tu lui demanderas sincèrement de l'aide, quand tu l'auras unicisé dans ta demande d'aide, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala t'aidera à l'uniciser dans les autres actions, Inch'Allah ta'ala. Taïeb. Donc le tawhid de la demande d'aide amène au tawhid des adorations autres que cela. Et Allah tabaraka wa ta'ala te permettra de purifier ta foi et de concrétiser vraiment ton tawhid. Subhanallah. فهذا الحديث إخوتي في الله يدل على أن الرياء مردود على صاحبه وأن الله جل وعلا لا يقبل العمل الذي خالطه رياء. والعلماء فصلوا في ذلك فقالوا الرياء إذا عارض للعبادة له أحوال. الحالة الأولى أن يعرض للعبادة من أولها، فإذا عرض للعبادة من أولها فإن العبادة كلها باطلة، كأن ينشئ الصلاة لنظر فلان فهو لم يرد أن يصلي، لكن لما رأى فلانا ينظر إليه صلى، فهذا عمله حابط كما قلنا، يعني أن الصلاة التي صلاها حابطة، وهو مأزور على مراءاته ومرتكب الشرك الخفي الشرك الأصغر. Donc ce hadith nous montre que donc, l'ostentation fait que l'acte dans lequel elle est faite est rejeté. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas l'action dans laquelle l'ostentation a été mélangée. Les savants ont détaillé et ont dit que l'ostentation, lorsque elle touche l'adoration, il y a plusieurs situations possibles. La première situation, comme nous disions tout à l'heure, le fait que l'adoration soit touchée dès le début. Dès l'entrée dans l'adoration, la personne fait preuve d'ostentation. Taïeb.
On a dit cette adoration-là, elle est comment? Est-ce qu'elle est valide ou invalide? Elle n'est pas valide. Elle n'est pas valide. Comme par exemple celui qui va commencer sa prière pour se faire voir. D'accord? Donc elle prie pour Allah, mais dès le début, elle associe Allah tabarak wa ta'ala dans sa demande. Donc non seulement elle prie pour Allah, mais aussi elle cherche par cela à se faire voir. À se faire voir. Sa prière, elle est invalide. Batila. Batila. Taïeb. Et non seulement elle est batila, mais en plus, il a commis un péché. Il aura commis un péché et il sera tombé dans le shirk al-khafi, l'association cachée, ou l'association mineure. Elle est tellement cachée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé à quoi? Il a comparé à une petite fourmi minuscule. Donc la fourmi fait partie des créatures les plus minimes, les plus petites que l'on connaît. Une fourmi noire qui marche sur un rocher lisse dans la nuit noire. Est-ce que, si une fourmi noire marche sur un rocher lisse dans la nuit noire, est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'on sait ce qu'elle fait, la fourmi? Est-ce qu'on peut la voir? On peut pas. Donc il a comparé l'ostentation à cette fourmi. Pour dire que c'est une chose qui peut être tellement discrète que la personne ne se rend pas compte que c'est du shirk. لا يدري أنه شرك. Elle ne sait pas que c'est du shirk. لكن هو الشرك خفي. طيب. ففي كلام بعض العلماء المعاصرين التنبيه أن العبادة التي يقصد بها الرياء فقط. انتبهوا. العبادة التي يقصد بها الرياء فقط ولا يقصد بها وجه الله. هذا خطير جدا. لا يقصد بها وجه الله وإنما يقصد بها الرياء. أصلا أن هذا من الشرك الأكبر. Alors faisons attention, parce que certains savants, notamment les contemporains, ont attiré l'attention sur un point qui est très important et qui est très grave. Parce que les ulama, quand ils disent que la personne qui a commencé une adoration par ostentation pour les gens, du début à la fin, d'accord? Son acte est invalide, mais son shirk est du shirk mineur. Les savants qui disent ça, quand ils disent ça, ils parlent de celui qui fait la chose pour Allah, mais qui en même temps veut se faire voir, du début à la fin. Mais il y a quand même une part pour Allah, tabarak wa ta'ala. Donc, faisons attention à celui qui, lorsqu'il fait son acte d'adoration, ne désire par elle que l'ostentation et ne désire en aucun cas l'agrément d'Allah. Il n'y a aucune part pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle rentre en prière, il n'y a aucune part dans sa prière pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on va dire que ça c'est du shirk asghar? هذا shirk akbar, ya akhwati fillah. هذا shirk akbar. Il sort de chez lui, il marche, il vient à la mosquée, pas pour Allah. Il n'y a rien pour Allah, miskin. Il ne vient à la mosquée que pour les gens. C'est sa seule motivation. Est-ce qu'on va dire que ça c'est du shirk mineur? Non. C'est du shirk majeur qui exclut la personne de l'islam. Mais est-ce que, comme on a dit, est-ce que cela peut provenir vraiment d'un croyant? Est-ce que cela existe vraiment? Cela ne peut provenir que d'un hypocrite. Mais si jamais cela arrivait à un musulman, il faut savoir qu'il tombera dans du shirk akbar en faisant ça. Wala'iyadu billah. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن الرياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر.
على حسب ما قام في قلب الفاعل. فمن فعل العبادة لمجرد الرياء فقط، من فعل العبادة لمجرد الرياء فقط فهذا مشرك شركا أكبر، لأنه لم ينوي لله، لم ينوي لله تبارك وتعالى البتة إطلاقا، ولا يريد التقرب إلى الله جل وعلا، إنما يريد التقرب إلى الناس، إنما يريد بصلاته وبزكاته وبصدقاته وبحجه وبعمرته، يريد ماذا؟ رضا الناس فقط وتقرب إلى الناس فقط. ومن كان يريد الله تبارك وتعالى لكن يحب أن يراه الناس حتى يمدحوه فهذا رياء ولا يصل إلى الشرك الأكبر. يجي ابن عثيمين رحمه الله تعالى: l'ostentation peut être du shirk majeur et peut être du shirk mineur, ça dépend. Ça dépend de l'intention dans le cœur de la personne. Mais la personne qui fait une adoration par pure ostentation, comme on a dit, et qui n'a aucune part de motivation pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est que à 100% de l'ostentation. À 100%. Est-ce qu'on va dire que c'est du shirk mineur? Non. هذا مشرك شرك أكبر. Lui, c'est un associateur, il aura commis une association majeure. Pourquoi? Parce que as-salat, ibada mahda. La prière, c'est une adoration pure. Du début à la fin, c'est une adoration. Comment peux-tu faire une adoration que pour les gens? Uniquement pour les gens, et pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ne serait-ce qu'une petite part de motivation pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un shirk akbar. C'est comme si tu avais sacrifié une bête, une dhabh, qui est une adoration, tu la sacrifies, pas pour Allah, tu le fais pour les gens. C'est un shirk akbar. Eh bien, la prière, c'est la même chose. La prière, c'est la même chose. Quant à celui donc, qui veut plaire à Allah, tabaraka wa ta'ala, qui cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui aime en même temps, dans le même temps et dans la même adoration, il recherche les compliments, les éloges des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ceci est une ostentation également, mais qui n'atteint pas le degré d'association majeure. هذا رياء شرك أصغر خفي. وقال أيضا رحمه الله: العبادات منها الصلاة والنذر والذبح وما أشبهها، إذا فعلت هذا تقربا وتزلفا للآدمي فهذا شرك أكبر. فإذا فعلته لله لكن ليراك الآدمي فيمدحك فهذا يعني هو شرك أصغر أي رياء والحمد لله. Il a dit également le cheikh rahimahullah que les adorations pures telles que la prière, telles que le sacrifice, telles que l'engagement pieux et autres que cela parmi les adorations, si tu les fais pour te rapprocher, si tu les fais pour plaire uniquement aux humains, aux gens, هذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر. C'est une association majeure. En revanche, si tu l'as fait, la prière, le sacrifice, l'engagement pieux, pour Allah, tu l'as fait pour Allah, tabaraka wa ta'ala, mais en même temps, pour que les gens te voient et fassent des éloges, ceci est de l'ostentation et ceci relève de l'association mineure. Là, on a détaillé là. Et on va encore détailler, inshallah ta'ala. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. والحالة الثانية أن يكون أصل العبادة لله. أن يكون أصل العبادة لله. لكن خلط ذلك العابد عمله برياء. كمن أطال الركوع
وأكثر التسبيح وأطال القراءة والقيام لأجل من يراه. فأصل العبادة والتي كانت لله له، أصل العبادة التي كانت لله له، وما عدا ذلك فهو حابط باطل، لأنه رأى في الزيادة على الواجب، رأى في الزيادة على الواجب. وما هي هذه الزيادة؟ مثلا إطالة الركوع، ركع الحمد لله، فقام بركنه وقام بواجبه وقال سبحان ربي العظيم، لكن أطال في الركوع، فهذه الإطالة مردودة، لكن ركوعه مقبول. هذا قول الشيخ، قال الشيخ يعني زيادته مردودة، أي زيادته على الواجب، فيحبط ذلك الزائد، يحبط ذلك الزائد وهو آثم عليه، لا يؤجر عليه ولا ينتفع منه، ويؤجر على إشراكه على مراءاته في العبادات البدنية. أما العبادات المالية فيختلف الحال عن ذلك. Et la seconde situation, celui qui de base fait l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle est entrée pour Allah, mais elle a mélangé son acte par de l'ostentation, comme la prière, elle rentre pour Allah, mais pendant la prière, elle fait preuve de riya, en par exemple prolongeant son inclinaison. Donc elle s'incline pour Allah. Lorsqu'elle a dit Allahu Akbar, raka', fa'ala lillah. Elle s'est inclinée pour Allah. Quand elle a dit Subhana Rabbiyal Azim, elle a fait pour Allah tabarak wa ta'ala. Mais du coup, elle a entendu Sofiane rentrer. Elle a entendu Sofiane rentrer. Et elle s'est dit, moi je vais prolonger le recours. Je vais rester en recours pour que Sofiane il dise de moi هذا الأخ ما شاء الله عابد. هذا الأخ عابد. Il est resté longtemps en recours. Le cheikh il dit, ton inclinaison de base que tu as faite pour Allah, elle a accepté. Alhamdulillah. Mais ta prolongation que tu as fait pour Sofiane, elle n'est pas acceptée, elle est invalide. D'accord? Donc ce qui est invalide pour lui, c'est ce que tu as rajouté par ostentation. Et non seulement cette augmentation, ce rajout, il est rejeté, mais en plus tu as commis un péché en faisant ça. D'accord? C'est pas juste ton acte il est rejeté, mais tu sors de prière en ayant commis des péchés. Donc tu peux commettre des péchés pendant une adoration. Tu adores Allah tabarak wa ta'ala et tu fais des péchés pendant ta prière, subhanallah. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que tu as associé Allah dans ton adoration et par ton adoration, par le fait que tu as été ostentatoire dans une adoration badaniya, une adoration physique, corporelle. Car la salat, la prière, est une adoration physique. Quant aux adorations financières, al-maliya, telles que zakat ou sadaqat, eh bien, il y aura d'autres tafsil, d'autres détails à ce sujet. B'idhnillah azza wa jalla, on va le voir, inchallah. Cheikh, par exemple, si on prolonge la prosternation, ça peut être par rapport à des doigts accomplis, des trucs comme ça. C'est pas forcément parce qu'on a entendu qu'il doit rentrer. Bien sûr, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Tout dépend de l'intention de la personne, bien sûr. Donc si toi tu prolonges pour Allah tabaraka wa ta'ala, au contraire, on avait dit la semaine dernière que les salafs disaient, si le shaitan il vient et il te fait croire que tu prolonges ta prière pour les gens, ils ont dit prolonge encore plus ta prière, prolonge-la encore plus. On parle de celui qui le fait vraiment pour les gens, par ostentation. Son rajout, la chose qu'il a rajoutée pour les gens, bien sûr, elle n'est pas acceptée, elle est rejetée. C'est vrai, quoi? واضح؟ حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. أن يقال
هذا تفصيل جميل جدا. قال اتصال الرياء على 3 أوجه. اتصال الرياء في العبادة أو بالعبادة على 3 أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس من الأصل، مراعاة الناس من الأصل، كمن قام يصلي لله مراعاة الناس من أجل أن يمدحه الناس على صلاته، فهذا مبطل للعبادة. L'adoration qui est touchée par l'ostentation. On a 3 situations ici. 3 situations. La première, le fait que la motivation, la motivation dès le début de l'adoration, c'est l'ostentation. Bien sûr, il y aura toujours une part pour Allah. Mais la motivation dès le début, c'est l'ostentation. Donc elle se lève par exemple, yusalli lillah. Yusalli lillah. Elle prie Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais dès le début, elle est ostentatoire. Dès le début, elle prie pour que les gens la complimentent, fassent ses éloges. Sa prière, ikhwati fillah, elle est batila du début à la fin. Sa prière, elle est batila du début à la fin. طيب. Elle est rejetée. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها. بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمر الإخلاص لله تبارك وتعالى. دخل في الصلاة من أولها كان مخلصا لله تبارك وتعالى، لكن اتصل بصلاته الرياء أثناء الصلاة. طيب، إذن الحامل له في أول أمر الإخلاص، ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة، فهذه العبادة لا تخلو من حالين. Deuxième situation, le fait que la personne associe Allah dans l'adoration pendant l'adoration. C'est-à-dire quand elle est rentrée dans l'adoration, elle était entrée sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala. Mais l'adoration a été touchée par le riya, l'ostentation, après, pendant la prière ou pendant l'adoration. D'accord? Donc cette adoration, est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle n'est pas valide? Fi tafsil. Il y a 2 sous-situations possibles dans cette deuxième situation. الحالة الأولى أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها. أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها، فأولها صحيح بكل حال. أولها صحيح بكل حال، وآخرها ماذا؟ صحيح باطل. أولها صحيح، آخرها باطل. مثال ذلك، رجل عنده 100 أورو، يريد أن يتصدق بها، فتصدق ب50 أورو منها صدقة خالصة لله تبارك وتعالى. طيب، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية. فالأولى صدقة صحيحة، 50 الأولى صدقة صحيحة مقبولة، وال50 الباقية صدقة باطلة. هذا باختلاط الرياء فيها بإخلاص والله المستعان. Donc la première sous-situation,
pour celui qui est rentré dans l'adoration avec sincérité, mais qui a été touché par l'ostentation pendant l'adoration. On a dit il y a deux sous-situations. La première, si cela concerne une adoration dont le début n'est pas subordonné à la fin de l'adoration. Dont le début de l'adoration n'est pas subordonné à la fin de l'adoration. La yartabit awwaluha bi akhiriha. On peut les séparer. هذه العبادة قد تتجزأ. On peut la séparer en plusieurs. D'accord? Dans ce cas-là, nous dirons que le début de son adoration, il est valide. Mais à partir du moment où il a été touché par l'ostentation et qu'il n'a pas combattu, eh bien, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin, elle est invalide. Donc on a une partie qui est valide et une partie qui n'est pas valide. La prière n'est pas valide. Justement. Est-ce que la prière, le début de la prière, est-ce qu'il n'est pas subordonné à la fin de la prière? Hein? La prière, par exemple, de Dhuhr, elle a combien de raka'at, Yazid? 4. Celui sur les 4 raka'at, il y en a une raka'a qui n'est pas valide sur les 4. Est-ce qu'on peut dire que sa prière, il y a 3 raka'at qui sont acceptées et qu'une raka'a n'est pas acceptée et que donc, alhamdoulilah, c'est bon, il peut en être satisfait de sa prière? Là, nous dirons que toute sa prière, elle n'est pas valide. Il suffit qu'il y ait une seule raka'a qui ne soit pas valide dans la prière pour dire que toute la prière, salat kulha batila. لماذا؟ لأن الصلاة أولها مرتبط بآخرها. Parce que toute la prière, que ce soit la première raka'a, elle est attachée à la deuxième. Et la deuxième, elle est attachée à la troisième. La troisième, elle est attachée à la quatrième. Tout est lié. Tout est lié. En revanche, une sadaqa. Par contre, une sadaqa, c'est pas pareil. Par exemple, tu as 100 euros. D'accord? Tu as 100 euros. Et tu veux les donner en sadaqa, en aumône. Toi, tu arrives, au début, tu es sincère pour Allah. Et tu commences à donner un billet de 50. Le billet de 50, le premier que tu as donné, tu l'as fait pour Allah, tabarak wa ta'ala. Puis tu as sorti le second billet de 50. Tu l'as sorti. Et tu as vu Walid, il est passé. Tu as vu Walid, il est passé comme ça. Et subhanallah, Walid, il a fait que ce second billet-là, eh bien, tu as fait preuve d'ostentation. Et tu l'as fait pour que Walid il dise Yazid, mashallah. Yazid, il donne. Il est généreux. Non, il n'aurait pas dû le garder. Il aurait dû combattre. Il aurait dit non. Et après tu donnes. Mais si tu ne combats pas et que tu restes comme ça, Mura'i, les Walid, ce deuxième billet, il n'est pas accepté. Le premier billet, il est accepté. Le second, il n'est pas accepté. Ouais, mais la base des bases, Walid, il n'a pas encore ce qu'il donnait. Il n'a pas, hein? À avoir ce qu'il donnait. Allez. Il n'a pas le voir. Il n'a pas fait exprès, il est passé, il a vu, frère, tu veux faire quoi? C'est toi, tu n'as pas à faire pour d'ostentation. C'est pas ça, il remet la faute sur toi, mesquine. C'est pas lui, il n'a rien à voir, lui. Et par exemple, quand tu donnes jamais dans la mosquée, par exemple dans la récolte, est-ce que tu donnes. Les anciens, ils ont des trucs que tu as déjà entendu, ils disent non, il faut donner pour encourager les autres à donner. Est-ce que ça c'est niya, comment tu vas donner? Toi, tu vas donner khalas lillah. Et c'est où le fait de vous encourager? هذا لا بأس. الأصل la base الأصل هو الإخفاء. هذا هو الأصل الإخفاء. La base dans l'adoration, surtout ces adorations-là de sadaqat et tout, la base c'est que tu caches. Ça c'est la base. Mais s'il y a une maslaha, il y a un intérêt
à le faire devant les gens. من باب الحظ من باب التشجيع هذا لا بأس إن شاء الله تعالى لا بأس الحمد لله لكن افعل هذا لله تبارك وتعالى d'accord tu le fais que pour Allah تبارك وتعالى pas pour que les gens ils disent Walid il est généreux tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala mais on va dire tu vas sortir de la base tu vas le faire devant les gens pour encourager les gens à faire comme toi parce que tu veux du bien aux gens parce que tu as envie que eux aussi ils obtiennent la récompense de la sadaqa. طيب هذا شيء طيب الحمد لله جيد. Dans cette partie-là que tu viens de dire, est-ce que, par exemple, le fait de donner une somme d'argent à quelqu'un, le fait de l'avoir fait pour Allah, Non. mais plusieurs jours après, le raconter à quelqu'un, est-ce que ça peut rentrer dans cette partie-là? وهذا بعد الفراغ من العبادة sans le fera du coup la semaine prochaine inchallah ta'ala on le fera la semaine prochaine celui yani, qui a fait une ibada que personne n'a vu et qui a été sincère pour Allah tabarak wa ta'ala mais qui se met à le dire qui se met à le dire en disant hier soir j'ai prié yani, la nuit. J'ai prié la nuit pendant des heures et des heures, masha'Allah. Est-ce que cela a un impact ou pas sur sa prière? Ça, on le verra la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Concernant la prière, celui qui est fait comme ostentation uniquement pour la prolongation de sa prière, est-ce que sa prière est valide? Uniquement pour la prolongation, c'est-à-dire que, comme on a dit, le fait de prolonger. Ça... il le fait pour Allah, il n'y a pas de problème. Sauf que, juste, il reste plus longtemps, uniquement en ostentation. Est-ce que du coup, c'est juste le fait de prolonger? On a dit tout à l'heure que s'il prolonge juste ça, ce qui était avant était accepté. Est-ce que du coup, la salette, elle est bonne? Je vois. Mais déjà, premièrement, c'est une situation qui, en principe, ne peut pas se produire. Parce que tu ne peux pas calculer en disant mon inclinaison obligatoire, je la fais pour Allah. D'accord? Quand je dis Subhana Rabbil Azim, c'est pour Allah, tabarak wa ta'ala. Puis quand je prolonge, c'est pour Fulan. Mais après, quand tu vas remonter, que tu vas dire Sami Allahu liman hamida, tu vas faire quoi? Tu vas revenir à Allah, tu dis par contre, Sami Allahu liman hamida, je vais le faire pour Allah. Rabbana wa lakal hamd pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais ce que je vais dire après Rabbana wa lakal hamd, je vais le faire pour Fulan et Fulan. Il n'est pas possible de penser comme ça. Il y a des mas'ala, yani, ghariba. Ailleurs. Imaginons, tu fais tout normal et juste la dernière il y a rentré la dernière. La dernière raka'a, c'est-à-dire, donc il a fait ses obligations et tout pour Allah tabarak wa ta'ala, et il a prolongé pour les gens. L'avis du cheikh, lui, il dit que sa prolongation, elle n'est pas acceptée, mais le reste, elle est acceptée. Les obligations sont acceptées. Parce qu'en fait, ce qu'il a rajouté, ce n'est pas une obligation en soi, ce qu'il a rajouté. Donc ça n'impacte pas sur la prière. D'accord? Par contre, s'il a fait une obligation ou un pilier, comme par exemple, il a dit Subhana Rabbiyal A'la. Imaginons, Subhana Rabbiyal A'la, il a fait un peu à voix haute pour les gens. Eh bien, son obligation, parce que le fait de dire Subhana Rabbiyal A'la, c'est une obligation. Son obligation, elle n'est pas valide. Et comme son obligation n'est pas valide, sa raka'a n'est pas valide. Et comme sa raka'a n'est pas valide, sa prière n'est pas valide. C'est pour ça que la situation dont tu parles, en fait, c'est très rare, ça n'arrive pas. C'est très rare. Parce qu'en plus, s'il fait ça, à la dernière raka'a, il faudrait qu'il revienne à l'ikhlas avant de faire tashahhud, jusqu'à la fin, qu'il reste comme ça. Mais cet exemple-là, justement, de l'adoration, dont le début est subordonné au reste jusqu'à la fin, et la prière en fait partie. On n'en a pas parlé encore. Ça, la semaine prochaine, Inch'Allah, on en parlera. Parce qu'on n'a parlé que de l'adoration, dont le début n'est pas attaché à la fin, comme la sadaqa. La sadaqa, tu peux la partager en plusieurs. Alors que la prière, non. La prière, dès que tu rentres dès le début, c'est attaché jusqu'à la fin. Tu ne
peux pas la diviser. Allah ta'ala a'la wa a'lam. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والعلم عند الله. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.